السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو ہمارے ملک پاکستان میں واقعہ پیش آیا، میری یہ خواہش ہے کہ ہر ایک پاکستانی بندے کو اس کے بارے میں پتہ لگنا چاہیے۔ جیسے کہ 14 اگست کے حوالے سے ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا، 6 ستمبر کو یوم دفاع ہے، تو اسی طرح 7 ستمبر 1974 کو جو بات پیش آئی تھی ہماری پارلیمنٹ میں، تو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ قادیانی فرقہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی موجود ہے، اور ان کا جو بڑا ہے مرزا مسرور، وہ اب باہر ملک میں ہے۔ تو قادیانی جو فرقہ ہے، ہمارے ملک پاکستان کے بننے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے آگے آنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے آگے آئیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ بہرحال 13 دن تک پارلیمنٹ میں مقابلہ اس طریقے سے ہوا کہ وقت کے صدر جو اس وقت تھے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اتنی بڑی بات کی اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ یہ قانون لکھ دیا گیا، تو اس وجہ سے میرے نزدیک وہ تو بیسٹ ہے۔ بہرحال قادیانی جو تھے، انہوں نے آگے آ کر اپنے آپ کو مسلمان قرار دیا گیا، اور اس وقت کے جو ہمارے علماء کرام تھے، وہ آگے آئے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ کس طریقے سے؟ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ اس وقت تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی محمود صاحب تھے رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ انہوں کی محنت سے، جد و جہد سے یہ بل پاکستان میں منظور ہو گیا کہ لاہوری فرقہ اور اسی طرح احمدی فرقہ، دونوں فرقے پاکستان کے آئین میں ان کو کافر قرار دیا گیا، کیونکہ قادیانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نبی جو مانتے ہیں قادیانی، غلام احمد قادیانی کو، یہ نبی کے صدقے سے مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گناہ بھی کرتے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی کے صدقے سے۔ اب ان کے لیے میں یہ بات عرض کروں گا، آپ کو بھی یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی مسلمان تھا نبی کے بعد تو وہ نبی نہیں بنے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان کی بھی عبادت نعوذ باللہ اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے غلام احمد قادیانی کی تھی۔ تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو دیکھتے ہوئے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیا ان کی عبادت بھی نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھی؟ اسی طرح حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی جو بیوی ہے وہ جنتیوں کی سردار ہوگی اور ان کی جو بیٹے ہیں وہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے، کیا ان کی عبادت بھی نعوذ باللہ ایسی نہیں تھی؟ علماء کرام، مجتہدین، ائمہ کرام، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ سارے ایسے نہیں تھے کہ جن کی عبادت ایسے نہ ہو؟ غلام احمد قادیانی کیا چیز ہے؟ غلام احمد قادیانی تو کانا تھا، ایک آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کوئی قادیانی اگر آپ سے ملے نا، آپ ان کو ساتھ کوئی اور مناظرہ نہ کرو، آپ ان سے صرف پوچھو کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا نبی کیسے تھا، نعوذ باللہ، جن کو وہ نبی مانتے ہیں۔ تو وہ آپ کو پھر بتانے پر مجبور ہو جائے گا، وہ پہلے بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اور نبی جو ہوتا ہے ماشاءاللہ ایسی صفات والا نبی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے ساتھ ہی کلمہ یاد آ جائے، جس کو دیکھتے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے موم ہو کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو یہ نبی مانتے ہیں کانا غلام احمد قادیانی، جس کو نبی کہتے ہوئے بھی آدمی شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کو کیسے آدمی نبی کہے۔ بہرحال ان کی طرف سے غلام احمد قادیانی کی جو پوتا تھا مرزا ناصر اس وقت تھا، وہ آیا پارلیمنٹ میں۔ کس طریقے سے آیا؟ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت موجود تھے، مفتی محمود بھی اس وقت موجود تھے، اور شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ اس وقت وہ بھی موجود تھے۔ ظاہر بات ہے دلائل کے دنیا میں جب یہ بحث مباحثہ ہوا تو ایسے تو نہیں ہوا،
तकरीबन 11 दिन तक मिर्जा नासिर जो था उसका पोता गुलाम अहमद कादियानी का पोता आया। किस तरीके से? वाइट कपड़े पहने हुए, कल यहाँ पर पगड़ी बांधी हुई, कल यहाँ पर कलमा लिखे हुआ, पट्टी के साथ बंधा हुआ, समझ में आ गई, और हाथ में सही बुखारी लेकर आए। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब देखा, उन्होंने कहा कि यार ये मुफ्ती महमूद उस वक्त कौमी असम्बली के रुकन भी थे। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे को ये कैसे काफिर कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह जो ने जब देखा उनको, उन्होंने कहा कि बस दिल ही दिल में कहने लगे कि ए अल्लाह, मैं तो इनको जानता हूँ, ये तो हैं खबीस मलऊन। तो अब लोगों के सामने और जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने इस तरीके से बात पेश करनी है ताकि भुट्टो को ये बात समझ में भी आ जाए। बहरहाल 11 दिन तक मुनाजरा रहा। अहमदी ग्रुप की तरफ से, पहले लाहौरी ग्रुप की तरफ से मुनाजरा रहा और वो दलाइल पेश करते रहे, मुफ्ती महमूद इनका रद्द करते रहे। फिर दो दिन फिर अहमदी ग्रुप आया, उन्होंने दलाइल दिए, दलाइल देने के बाद उनका भी रद्द किया। फिर बहरहाल आखिर में जब बात आई, आखिर में बात आने के बाद मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह जो थे, उन्होंने आकर जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि आप इस तरह करें, इस तरह करें कि एक किताब है, वो किताब छपी भी हुई है, जिस वक्त ये मुनाजरा हुआ था पार्लियामेंट में, वो किताब भी छपी हुई है। लेकिन एक दूसरी किताब थी उस वक्त, वो भी मेरे ख्याल से नहीं छप रही। उस वक्त उन्होंने उस किताब में लिखा था कि जो नऊज़ बिल्लाह, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, तो उनकी जो माएँ हैं वो नऊज़ बिल्लाह कंजरी हैं, यानी कंजरियां हैं वो सब, और मुसलमानों को कहा कि ये सारी कंजरी के औलाद हैं। मुफ्ती महमूद ने ये कहा। जुल्फिकार अली भुट्टो को जब ये बात सुनी, वो गुस्से में हो गए कि यार ये कौन सी बात है। उन्होंने कहा कि मैं भी कहीं जगह से नहीं हिलता, इसको भी नहीं हिलाना, अलग अलग जगह पे हमें बिठा दो कमरों में, और जाकर चनाब नगर, अभी जो रबुआ के नाम से मशहूर है, अभी तो चनाब नगर है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के उलमाए कराम की मेहनत है कि उन्होंने रबुआ नाम हटाकर चनाब नगर रख दिया। लेकिन बहरहाल अभी भी वहाँ कादियानी मौजूद है और वो अभी भी रबुआ के नाम से यानी उस इलाके को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि ये चनाब नगर जाएं और उनकी जो किताबें बेचने वाली दुकान है उनमें जाकर ये किताब लेकर आएं, आपको पता चल जाएगा। तो हेलीकॉप्टर के जरिए से जाएं या जिस तरीके से जाएं, तो गए, जब लेकर आ गए, जब देखा तो उन्होंने कहा कि वाकई ये तो बहुत ही यानी गलत बात है। फिर इसी तरह साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो की जो अहलियत थी उनको भी कायल करते रहे। उनको किस तरीके से कायल करते, उनको लोगों के वाक़यात नहीं बताए, उनको ये बताया गया कि देखो नऊज़ बिल्लाह, ये जो गुलाम अहमद कादियानी है, ये जो है हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा भला कहते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा भला कहते हैं। जाहिर बात है जब एक औरत दूसरी औरत की इंसल्ट तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने जब देखा कि अच्छा हमारी बीबियों को, यानी हमारी नबी की औलाद को, अहले बैत को इन्होंने गलत कहा। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी रात को आती, इनकी बीवी यहाँ से इनको पंप करती कि जाकर अपने पार्लियामेंट में ये बात करनी है। जब पार्लियामेंट में आती, मुफ्ती महमूद यहाँ से अपना प्रेशर उनको देते थे। समझ में आ गई ना। सबसे पहले तहरीक ये चलाने वाले थे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। इसी वजह से उन्होंने पूरी जिंदगी में ना कभी उम्रा किया ना कभी हज किया। उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से जाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हाजिर हूँ, हालांकि उनके नऊज़ बिल्लाह नबूवत पर डाका डालने वाले हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहरहाल उनकी तहरीक चली। मुफ्ती महमूद जब यहाँ पर इनको यानी दलाइल के जोर पर जब इनको दबा दिया, फिर उसके बाद जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये आइन में ये बात लिख दी गई कि अहमदी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, पाकिस्तान के आइन में उनको काफिर करार दिया गया। वो ना मस्जिदें बना सकते हैं, ना अपने लिए यानी शलवार कमीज पहन सकते हैं, ना वो टोपी पहन सकते हैं, ना वो पगड़ी पहन सकते हैं, ना वो तस्बीह इस्तेमाल, यानी ऐसी चीज जिससे पता चले कि ये मुसलमान हैं, ऐसी चीजें कभी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर शलवार कमीज का पहनना, व्हाइट कमीज का पहनना, टोपी का लगाना, दाढ़ी का छोड़ना, समझ में आ गई ना। ये सारे शायर इस्लाम में से है। कहते ऐसा वो कोई काम भी नहीं कर सकता कादियानी जो है। ये सारी बात आइन में लिख दी गई और ये आइन का हिस्सा है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये आइन का हिस्सा होता रहा, यानी इसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ। लोग आए भी हैं इस आइन को चेंज करने के लिए, इस आइन में तब्दीली करने के लिए। समझ में आ गई ना। जब इन्होंने आइन को छेड़ने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको भी ऐसे छिड़ाया कि अब तक वो जलील ख्वार हो रहे हैं। समझ में बात आ रही है। तो 7 सितंबर 1974 को जो
पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ कादियानी को काफिर करार देने के हवाले से, उस बारे में भी आपको फिक्रमंद होना चाहिए। आपको ये दिन भी मनाना चाहिए कि ये आलमी सतह का बहुत बड़ा दिन था, छोटा दिन नहीं था, बहुत बड़ा दिन था। इस्लामी सतह के लिहाज से इसको मनाना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, अपनी आने वाली नस्ल को बताना चाहिए कि 7 सितंबर को क्या बात पेश हुई थी। जब हम 14 अगस्त के हवाले से बता सकते हैं, 6 सितंबर के हवाले से बता सकते हैं, तो 7 सितंबर के हवाले से भी आपको ये बात बतानी चाहिए अपने बच्चों को, ताकि उनको ये बात जहन में रहे और आगे आने वाली नस्ल को हम ये अच्छी तरीके से बात बता सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आगे लोगों तक शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं, लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसी के साथ आप अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।